جاوید اختر اور شمائل کا مناظرہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا کہاں پہ ہے اور یہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ اس پہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اب مجھے اس کے سوالات یقیناً بہتے ہوئے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ اس کا سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مرد مومن کا تصور کدھر ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ اللہ کدھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندے کو جو اس کے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایمان کی دولت بندے کے دل میں رکھی اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی بھی غافلین میں نہ رہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتار دی، قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو کتابیں دی۔ اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ پہلے تو اگر تم نے مغربی لٹریچر پڑھا ہے یا تم نے کوئی ایسے علوم حاصل کیے ہیں جو تمہیں دور لے گئے ہیں اور اب دنیا کے رہ گئے ہو، تو وہ فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ اقبال کا یہ ایک شعر ہی تمہاری تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہے کہ تم نے اللہ کے احکامات، کبھی تم نے اللہ کو ڈھونڈا؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی اور تم نے وہ گناہ دی برائیوں میں جا کے، یا تم نے ساری زندگی طائفوں کے ہوش میں رہے ہو، یا اس کے ساتھ گزارے ہیں جو تمہیں اللہ کی ذات جلوہ گاہ نظر نہیں آتی؟ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، ہدایت بھی متی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ اگر متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی کہ وہ برائیوں تو ہر کسی کو پتہ برائیاں کیا ہیں، اگر وہ برائیوں سے پرے ہے نا، تو پھر اس کو اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے، اگرچہ اس کو اللہ کی کتاب تک رسائی نہیں بھی ہے۔ میں کہتا ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے اس لیے ملیں گے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ ہدی للمتقین، اور بہت جو نالج رکھنے والے اگر ان کے پاس تقویٰ نہیں ہے نا، تو اس کا نالج بھی ضائع ہوتا، میں نے دیکھا ہے، یہ بھی میری زندگی کا ہمیشہ آتا ہے۔ تو لہٰذا خدا کے جلوے دیکھنے سے پہلے آپ نے ایمان کی حفاظت تم نے کیوں نہیں کی؟ ہمارے والدین نے بھی تربیت نہیں کی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر اس کا یہ کہنا، میں شمائل کے بالکل طرفدار نہیں بنا ہوا، بڑے جوید ہیں جن کو یہ سوالات کے جوابات چاہیے، اور یہ تو دیکھا جائے تو کبھی صوفیہ صاحب لوگوں کے دلوں پہ مرہم رکھتے نظر آتے ہیں، اور جب ان کی گلاستیں دور کرتے ہیں اور ان کو حقائق کا ادراک ہوتا ہے اور خدا کی ذات نظر آتی ہے صوفیہ سے، کیونکہ خود ہی سے مرد خود اللہ کا جمال و جلال کی کتاب ہے، باقی تمام تفصیلیں۔ تو اگر آپ نے خدا دیکھنا ہے تو کیا آپ نے مذاہب کا مطالعہ نہیں کیا کہ انبیاء بھی آئے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور کس طرح آپ نے ظلم پہ مبنی معاشرہ جو تھا اور ظلم کا نظام تھا، ذات پات رنگ نسل گورا عربی اجمی سب کا تصور ختم کر کے مرکزیت قائم کی، اور یہ کتاب ہی ہے اللہ کی جو تمام بنی نوع انسان کو ایک مرکز میں جمع اس لیے کرتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں مرد مومن تک پہنچنے کے لیے۔ اس میں جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے، آپ کو اس کا ادراک ہوتا ہے کہ کیسے مرد مومن اپنی منازل طے کرتا ہے اور مومنین کے ساتھ کیا کیا خواہشات نفس کا شکار لوگوں نے مظالم کیے۔ تو لہٰذا تم نے اگر قرآن نہیں پڑھا تو اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا، میں اس کو نیچا نہیں دکھا رہا، بلکہ میں ایک ایسا اس کے سوال ہیں، یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جنم لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک اگر موجود ہے تو مدد کیوں نہیں ہوتی مظلوم کی، اور اس کا نام کیا ہے، ظلم کیوں ہوتا ہے اور ظالم بے لگام کیوں؟ کیا تم نے فرعون کے یزید کے داستانیں نہیں پڑھی کہ نہ سمجھو کہ مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں؟ تو تم نے کیا ان کے قصے نہیں پڑھے؟ شداد کی جنت نہیں؟ شداد کا میں نے پڑھا، شداد کہتا ہے میرے پاس تو مال و دولت بہت زیادہ ہے اور میں کیوں کسی کو مانوں؟ اس دور میں بھی نصیحت کرنے والوں نے کہا کہ وہ خدا موجود ہے تو لہٰذا تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا میں کیوں اللہ تعالیٰ کو مانوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے تو میں نہیں اللہ کو مانوں گا۔ انہوں نے کہا تمہیں جنت ملے گی اگر تم مانو گے؟ تو کہتا میں اپنی جنت بنا لیتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات؟ دیکھیں انسان کی حماقت اور جہالت کی انتہا نہیں ہے، اور انسان گمراہ سے گمراہ ہوتا جاتا ہے جب وہ کسی صاحب ایمان شخصیت کے پاس موجود نہ ہو۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب صاحب ایمان شخصیت موجود ہوتی ہے تو خدا کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں، ایمان کی دولت مزید بڑھتی ہے۔ لہٰذا اب اس نے
अम्बिया नहीं के वाक़यात नहीं पढ़े और कुरान में जो दर्ज है कुरान का मुताला नहीं किया, फिर अपनी ईमान की दौलत गंवा दी और फिर वो चीज़ें पढ़ता रहा जो खुदा के करीब ना कर सका, इसमें दूसरे का क्या कसूर है। रहा ये सवाल कि उसका नाम क्या है, जुल्म क्यों है और अल्लाह मदद क्यों नहीं करता। तो अल्लाह ने ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है और अल्लाह खुद कहता है कि मैं आजमाइश लूँगा तुम्हारी जानों से, तुम्हारे मालों से, और अगर तुम मेरी बात अगर तुम मेरे रास्ते से रुगरदानी करोगे तो तुम दुश्मन में सल्लत कर दूँगा, अगर तुम हक पे होगा तो तुम्हारी मदद करूँगा। तो अल्लाह तो अबाबिलों की भी मदद करता है और अबराह का लश्कर तबाह हो जाता है, मगर कोई साकिल हो तो, कोई कबीज़ा दिल हो तो, कोई रहमतों का अमीन हो तो, जाहिल बदकिरदार लोग तो अल्लाह की रहमतों को ज़ाया कर रहे हैं हर वक्त और उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि कहीं अल्लाह ताला हमें बहरे हुए अंधों में नशमार कर दे। और एक बंदा झूठ बोलता है हत्ता कि फरिश्ते उससे 200 फुट चले जाते हैं और अल्लाह के हक काज़ झूठा लिख दिया जाता है और उसका ठिकाना जहन्नम होता है। ये हदीस पढ़ के देखें और इस देने वाला जहन्नमी, इस तरह बहुत सारे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो इंसान अपनी ईमान की दौलत को कम करते हैं और कबीरा गुनाहों वालों के मतलब कितनी सर्जिश की गई है और बहुत सारे अल्लाह ताला के अहकामात नज़र आते हैं। तो लिहाजा मौलवी के बेअमल, मौलवी के तौबा के नाम पे गुनाहों के परमिट अपनी जगह है। इसी वजह से तो मर्द मोमिन का तस्वर ख़त्म होकर रह गया कि जो मर्जी को रब बख्श देगा। तो अल्लामा इकबाल तो यही कह रहे हैं, वीरानी बहिश्ते हुराने जन्नत है परेशान। तो लिहाजा अल्लाह ने जो म्यार मुकर्रर किया हुआ, अगर कोई उस म्यारत पे पूरा उतरता नहीं है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक किसी को मर्द मोमन के वो जो उसको खूबियाँ औसाफ हैं और उसमें नहीं है ना, तो फिर अल्लाह ताला अपनी जो रहमतें हैं, जो अपनी ताकतें हैं, जो उसके जो नज़र जहाँ पर खुदाई नज़र आती है वो लोगों को नहीं दिखाता, क्योंकि वो बंदा तो अच्छा है ही नहीं। तो वो तो फिर अपनी ज़ाती मकासद के लिए, मकारी यारी के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल करेगा, एक झलक दिखला के खुदा की रहमतों की। तो अल्लाह ताला तो उनको नवाजता है जो अपनी हस्ती मिटाते हैं, पहले गिना देता है फिर पका देता है। ये खुदा की ज़ात है। वो तो दाने को भी खेत से निकालता है तो उसकी हस्ती मिट जाती है। बड़े लजीज खाने खाते हैं तो हस्तियाँ मिटती हैं उनकी, जो सब्जियाँ ये वो, तो फिर जाके आपको लजीज खाने मिलते हैं। तो इसी तरह इंसान को हम मिलते हैं तो अल्लाह ताला सुकून दे के मरहम रख देता है दिल पे। इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला आज़माइशें देता है ताकि बंदे किसी को करीब कर सके और किसी को आज़मा सके। क्या ये एक वो सख्त जो अल्लाह ताला उसके ज़िम्मे लगाया है कि वो नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, और वो किस तरह ज़ालिम वक़्त के यजीदों फ़रोनों को लगाम डालता है, क्या वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब वो बंदा में कमाल दर्जे की इस्तकामत होगी, सब्र होगा, सब्र और रज़ा की मनाज़िल तय की होगी। पहले तो वो हिकमत साफ नीयत की चीज़ें अव्वलीन में आती हैं, फिर मदानी अमल में इंसान निकलता है, फिर मुश्किलात आती हैं, फिर इंसान को मुख्तलिफ मुश्किलात का हल भी नज़र आता है। क्योंकि मर्द मोमिन ने तमाम अक़वाम आलम में जहाँ जहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक़ दी होती है, इस्लामी हीरोज़ का सब्र देती है, तो फिर वो मुश्किलात से ही वो उन्हें ही कुंदन बनते हैं। फिर क्योंकि उन्होंने कौमों की जिम्मेदारियाँ अपने कंधों में डाली होती हैं और पूरे पूरे कबीलों को उन्होंने अपने तरीके पर आज देखे वो पाल रहे होते हैं और कभी उनकी जिम्मेदारियाँ बाखूबी से अंजाम दे रहे होते हैं, खुद पेड़ पे पत्थर बांध रहे होते हैं। एक घर का फर्द वाहद अपने कुंबे का कैसा फर्ज करता है, जबकि एक मसानी लीडर कैसे कौमों की तब्दील बदलता है, ये भी उसी वक्त मुमकिन होता है जब कोई अल्लाह ताला के अहकाम से बाखूबी वाक़फ़ियत हासिल कर लेता है, सरकार वसल्लम की तालीमात से बाखूबी तौर पर वो सीख लेता है, जिसके ज़रिए रज़ाए इलाही हासिल हो और फिर वो कौमों की तकदीर पाती। कौमों की तकदीर है वो मर्द दरवेश जिसने ढूंढी ना सुल्तान की दरगाह। ये इकबाल फरमा रहे हैं, आह पेट हो गया तुझसे फकीरी का राज, वरना माले फतह सल्तनत रूम और शाम। ये इकबाल फरमा रहे हैं, रूम और शाम फतह हो गया असहाब रसूल के दो अदवार में, और असहाब रसूल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर क्या खुदा की मदद भी थी, मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे जहाज दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफा ने तकालीफ पहुँचाई, महबूब तरीन हस्ती के दरमियान मुबारक शहीद हो गए। तो
اتنی سخت آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ مولوی کے جو جنتے بانٹنے والے ہیں اور مفت میں تھوڑے سے پیسے دے تو بعض ایسے بھی ہیں ملک میں جنتے اور ملک میں توبہ کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جبکہ متعلقہ شخصیت کو اگر ندامت ہی نہیں ہے اور وہ پلٹ نہیں گیا اللہ کی رضا کی طرف اور گناہوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوئی اور وہ اس میں اللہ سے کے عمل پہ عمل پیدا کرتے ہوئے خوشی محسوس نہیں ہوتی اور وہ رائے کاری اور خود فریبی کا شکار اگر وہ ہے تو پھر کیوں کر اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو لہٰذا یہ توبہ کے حوالے سے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی جلدی توبہ باز علماء دین کسی کی ایسی دعا میں ہی وہ کہتے ہیں تمہاری توبہ قبول ہوگی، میں نے ایسے استغفر اللہ ایسے بھی دیکھنی ہے جبکہ ان کو کوئی بھی ندامت نہیں ہے اور گناہ پھر نہیں سے چل رہے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم برائیاں کر سکیں۔ ایک بندہ نے اگر کسی منزل پہ جانا ہے تو ایک قدم اٹھاتا ہے اور دو قدم پیچھے کو جاتا ہے تو منزل کتنی جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ظاہری شعور دے کے انسان کو امپاور کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی حقوق کو ضائع نہ کرے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی اپنی انگلی کاٹ لے گا تو اللہ دوسری انگلی نہیں دے گا، اگر کوئی خودکشی کر لیتا تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے گا، اسے کیسے ملے گا کہ وہ حیو کیوں ہے، وہ تو ہر چیز رزق دینے والا ہے۔ اگر کوئی اپنا سارے پیسے ضائع کر لیتا ہے اور اپنی دولت نہیں سنبھال سکتا تو اور برے وقت میں کیسے صرف کرنی ہے اسے نہیں پتہ چلتا تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے۔ تو اسی طرح اب کوئی اپنی ایمان کی دولت ختم کر لیتا ہے اور اپنی ایمانی طاقت ختم کر لیتا ہے برائیوں کی وجہ سے تو پھر اس میں کسی کا کوئی قصور ہے۔ پھر کوئی مرد درویش جو اس سے یہ برائیاں چھڑا سکے اس طرح کا ملے گا تو پھر وہ دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو امپاور کرے گا نا اور ایمان کی دولت حاصل کرے گا۔ اور توبہ طائب کے کتنے سخت مرائل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ایک دانہ کا گندم کا کھایا تو یہ گندم تو ہم روز کھاتے ہیں، روٹی ہم روز کھاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جناب کس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا۔ کول آنکھ سے دیکھ فلک دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کل تک تو دن پیش نظر فرشتوں کی ادائیں، آج آئینہ یا میں اپنی ادا دیکھ۔ آدم بھی اللہ کی رضا میں راضی تھے، نہ تو وہ بظاہر تو وہ نافرمانی کی میں اللہ نے زمین پہ بھی بتانا تھا، اللہ نے اپنے پیرامیٹر بھی بتا دیے کتنے سخت ہیں کہ اپنے محبوب ترین بندوں سے بھی کتنی وہ آزمائشیں لیتا ہے۔ تو ایسے میں جو لوگ خود فریبی کا شکار ہیں ان کے کیا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو شعور آگاہی اس لیے دی تھی کہ انسان شیطانی چالوں سے محفوظ رہے اور اس کی زندگی جو ہے وہ شیطانی پنجوں میں نہ پھنس کے آ جائے کہ وہ روحانی مناظر طے نہ کر سکے۔ روحانیت کیا ہے، روحانی مناظر کیا ہے؟ روحانیت کی دنیا میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ روحانیت کے شہنشاہ وہ بنتے ہیں جو کلی طور پہ شیطان کو پچھاڑ دیتے ہیں اور پھر ان سے فیوز و برکات جاری ہوتی ہے اور پوری دنیا میں ان کا فیض عام ہوتا ہے اور بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان تو لہٰذا یہ خواجہ معین الدین چشتی میں فرما رہے ہیں صوفیہ سے اگر فیض لینا ہے نا تو روحانی والے سے اگر اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے ایمانی والے سے بھی تو وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو صوفی ایک دن میں فائدہ دے دے گا بلکہ وہ بھی آپ کا امتحان لے گا۔ اور اگر اب صوفی پردہ فرما چکے ہیں نا تو پھر اس کے لیے تو آپ کو تقویٰ کی وہ منازل طے کرنی ہے، آپ کا مقام فرشتوں سے بالا تر ہو جائیں۔ فرشتوں کو کیوں فضیلت ملی ہے کہ وہ پاک ہیں اور انسان کو اس لیے ملی کہ وہ اس کے پاس تڑپ بھی ہے، فرشتوں سے زیادہ اس لیے فضیلت ملی ہے کہ اگر وہ پاک ہوگا، علم ہوگا، ہی شعور ہوگا اور اس میں تڑپ بھی ہوگی اور برائی کی طاقت ہونے کے باوجود برائی نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جو فضیلتیں ملی ہیں۔ تو جبکہ فرشتوں کے پاس تو گناہ کی طاقت ہے ہی نہیں نا۔ تو جب ایک بندہ سیلف کنٹرول جس کا جتنا مضبوط ہوتا ہے نا اور اسی لیے مطلب کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ وہ بہادر ہوا ہے جو جو اپنے جس کا خود سا کنٹرول میں رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کا ذہن اور جسم کنٹرول میں ہے نا وہ بڑا ہی بہادر ہے۔ اور آج آپ کو جس طرح مغربی معیار کے پیچھے بھی بھاگ رہا ہے، کوئی گناہوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کس طرح بھاگ رہا ہے اپنی ایمانی طاقتیں ختم کر رہے ہیں، تو جوید اختر جیسے ہی پیدا ہوں گے نا جن کو خدائی کے جھگڑے نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر لوگوں کی مدد کیوں نہیں ہوئی تو یہ علیحدہ سے ایک سوال ہے۔ جنہوں نے مظلوموں کی مدد نہ کی اگرچہ وہ کر سکتے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کی دولت میں غریبوں کا حصہ رکھ دیا،
ये फिर मेरी बहस तवील चली जाएगी, क्योंकि मैं तो तैयारी के बगैर बोल रहा होता हूँ। तो अब वो सेकंड फेज शुरू हो गया कि पहले तो मैंने बताया कि तुमने खुदा के हवाले से तो रिसर्च ही नहीं की और ना पढ़ा है ना देखा है, अपनी ईमानी दौलत पर वहाँ बैठे अम्बिया की ज़िंदगी पढ़ते, सरकार की तलीमात हासिल करते, तो तुम्हें बेहतरी तौर पर खुदा की ज़ात के चलते नजर आते और अपना ईमान महफूज रखते। ईमान महफूज होता तो काफिर भी मुसलमान हो जाते, काफिर भी कलमा होता। सेकंड फेज में मर्द मोमन का बताया कि मर्द मोमन कैसे दुनिया को तब्दील करता है और कैसे कैसे कभी मूसा अलैहिस्सलाम की छूट में, कभी कभी देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तब्दील करते हैं माशरे को, और सूफिया के द्वारा दाता साहब ख्वाजा साहब अली बिन इस्माइल हजवेरी है, ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती में लाल शिबाज के अंदर, और जिस तरह सूफिया साहब ने काम किया और सैयद जमात अली शाह साहब ने जैसे कहा कि पाकिस्तान बनाने के लिए किरदार अदा किया, और लताई आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह जैसे ना बिकने वाले ना झुकने वाले और किरदार के पक्के, एक झूठ नहीं है, एक न्यूटन नहीं है और एक भी अपनी ख्वाहिशात नहीं है, झूठ कसूर नहीं है। तो दूसरा मर्द मोमिन का फेज़ आ गया है। तीसरा ये है कि अगर कोई इंसान किसी को अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, तो फिर वो अगर मजलूमों की मदद नहीं करता, अगरचे वो मर्द मोमिन के मुकाम पे फैज़ है कि नहीं है, मगर एक मुसलमान की हैसियत से हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि गरीबों की, मजलूमों की, मोहताजों की मदद करो। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो वो पूछेगा, इसलिए उसमें अपना जो होता है दिल का सुकून और इंसान को की कामयाबियाँ तो उसी में थी ना कि जो मेरे इक़दाम पे अमल करेगा। अगर एक इंसान कंजूसी कर रहा है, एक इंसान अल्लाह के कहने पे सच्चाई की तरफ नहीं आ रहा और शैतान के कहने पे बुराई पे जा रहा है और तौबा उसके दिल में लटकी हुई है, कैसी बात है? वो पता नहीं तौफीक मिलती है कि नहीं मिलती। जैसे दुश्मन से वाक़ा होता है तो तुम कहते हो मैं अपनी गोली चला दूँगा, तेरी गोली चलने के लिए यदि दुश्मन तेन पकड़ ले तो फिर, तो अगर ईमान की ताकत ही तुम ख़त्म कर रहे हो बुराइयों की वजह से, तो तौबा पता नहीं कि तुम्हें तौफीक मिलती है कि नहीं मिलती है, तो बात का मसला है ना। तुमको पहले अपने जो जब तुम एम्पावर थे, अब बुढ़ापे में सजदा, वाह 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 वाह, तो ये तो है कि वो पता नहीं बुढ़ापे तक तुम पहुँचते भी नहीं पहुँचते, जिसने ये भी सोच लिया। तो ये चीज़ें हैं कि आगे कहते हैं अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने जुल्म क्यों किया। अगर कोई जालिम होगा तो अल्लाह उसकी पकड़ करता है, और जितने भी जालिम हैं उनका देखे तरीके अपराध में गंदे गलत तरीके से, मसलन उसे अच्छे तरीक़ों से याद नहीं किया जाता, गलत ही समझा जाता है उन लोगों को। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला उनकी मौतें कैसी हुई, ज़ालिमीन को कैसे अल्लाह ने निशानी की तरफ बना दी, क्या नहीं देखा फ़िरौन कैसे समंदर में डूब गया, तब्बत यदा अबी लहब तब, आप देखिए क्या हुआ, तो किस तरह उनके इल्ज़ाम हुए। तो अब अगर देखा जाए तो जो 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 जुल्म करता है किसी पे, तो अल्लाह ताला कहता है कि उस जो जुल्म कर रहा है, अब वो उसी से, मैं कहता हूँ जिन पे जुल्म हो रहे हैं वो कल को सिरदार होंगे और वो जन्नत में होंगे, और जो जिन जुल्म करने वाले होंगे वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फ़लस्तीन वाले तो जन्नतों में जा रहे हैं, वो तो जन्नती रूहें हैं ना, और वो जन्नत में जा रहे हैं, और जो जालिम है वो उसका नाम क्या, जहन्नम, और थोड़ी दुनिया तबाह है, वक्ती तौर पर हुज्जत पूरी होगी, जुल्म साबित हो गया, बाद में अल्लाह ताला जब अज़ाब देता है इस दुनिया में वो भी नजर आएगा। तो इसी तरह जहाँ भी अगर जो मुसलमान, ये नहीं है कि जुल्म अगर मुसलमान कर ले तो जायज़, तो गैर मुस्लिम करे तो नजायज़, मुसलमान भी अगर जुल्म कर रहा है तो वो भी गलत है। अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने हकूक़ क्यों ना अदा किए, और तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल क्यों किया, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल क्यों किया, तुमने गरीबों मस्कीनों के ज़ख्मों पे उसका नाम किया मरहम रखने के, तुमने तो नमक छिड़कने की दिया और उसको मज़ीद अजीबी और तकालीफ दी। तो ये अल्लाह ताला की ज़ात पाक के जलवे नज़र आते हैं। द पैसेज ऑफ टाइम, हम किसी की ज़िंदगी के अहाते तो देखें, जिन्होंने ज़ालिम किया होगा, हराम खाया होगा, ये किसी के दिल दिखाए होंगे, किसी को तकलीफ पहुँचाई होंगी, उनका अंजाम क्या होता है। तो लिहाजा अगर तुम इस वजह से भी तुम्हारा अक्ल और शऊर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ तुमने एक आध चीज़ें पता नहीं क्या किया है और एक आध गाना लिखा है या क्या किया है, मुझे नहीं उसकी पता है उसकी कि ज़िंदगी में उसने किया कामयाबी नाकामयाबी है दफ्तर की। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है, तुमने तो सारी ज़िंदगी फजूलियात पढ़ी है, तो तुम्हें क्या पता कि इंसानियत कहाँ बनती है, फूलती है। तुम्हारे बेमानी फलसफियाना सोचें और लॉजिक, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी फलसफियों को मुखातब करके अपनी शायरी में बयान किया। तो अल्लामा इकबाल ने कहते थे, अगर वो, मुझे तो अब मैं गलत नाम ना, मतलब पेशे था गालबन या एक और था गालबन, कहते अगर मेरे दौर में मौजूद होता तो मैं उनको बताता कि खुदा की तरह। तो
फलसफी जो है ना, अब देखा जाए तो अगर ये चीज़ों से हट के अगर मैं बताऊँ तो हर इंसान के साथ अल्लाह का एक रहमत का फरिश्ता है और शैतान भी है। शैतान रहमत का फरिश्ता नेकी की तरगीब देता है और शैतान वसवसे डालता है। अगर आप नेकी की तरफ जाएंगे तो आपको रोकेगा, आपको बहकाएगा और नमाज की बड़ी देर को पाल्टेंगे, रहने में ऐसे वैसे, फिर उसकी को पैसे देने को चंगा हटा कट्टा मंगने हैं छो जी। फिर कई हमें तो नहीं उसका पता कि क्या होते हैं। और आजकल के दौर में जहाँ पे हमारा लंगी लाइफ स्टाइल है, हम उसका नाम क्या है, फास्ट फूड के माध्यम में, ब्रांड के नाम पे, कॉस्मेटिक के नाम पे कितने कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। तो फकीर को 10 रुपये देते हुए हमारी सोच का 3 3 घंटे 4 4 5 5 घंटे सोचते रहते हैं इसको 10 रुपये देने, दे भी दे तो बाद में डेली यूज कर रखते हैं। और इस तरह के मुखलिस लोगों से खुदा उनको अपनी रहमतों का अमीन नहीं बनाता, क्योंकि वो इंसानियत के लिए अपना पैसा खर्च नहीं करता। और लिहाजा बंदर मार अल्लाह नहीं पसंद करता। और जितने भी लोग मुनाफिक हैं, रायाकार हैं और नीयतों के खोटे हैं, तो अल्लाह भी उनको ओके नहीं करता। और ये दो जहानों की कामयाबियों का चक्कर है, दुनिया, ये दुनिया और आखिरत की दुनिया। तो लिहाजा अल्लाह ताला तो अगर कोई वक्ती तौर पे कहीं जुल्म कर रहा है तो अल्लाह उनको निशानी इबरत बना देता है, तो आखिरत उनकी तबाह कर देता है। और बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिनको दोनों जहानों में कामयाबी मिलती है, और वो भी खुश नसीब होते हैं जो अपनी इस दुनिया को बर्बाद करके, यानी कि जुल्म सहते हैं और बुरे लोगों की बातें सुनते हैं, मगर वो अल्लाह के रास्ते से भटकते नहीं हैं और हक़ पे कायम रहते हैं, और अल्लाह ताला उनको जन्नत दे देता है। और सच्चाई नहीं मिटती। आप देखिए सच्चाई की अहमियत क्या है कि झूठा इंसान भी अपने आप को सच्चा साबित करता है, हद किरदार भी अपने आप को आजिज़ कहता है, फिर जालिम भी अपने आप को इंसाफ के मकसद पे ख्वाहिश महसूस करता है। ये ऐसी खुशफहमी है जो कुश्तान ने पैदा की हुई है। एक तोहफा भी अपने आप को बड़े पूरा मुतमिन नज़र आती है कि वो बहुत ही आजिज़ मामला है और उसने कोई काम नहीं की, बुराई नहीं की हुई, बल्कि ये तो मजबूरियों से इस तरफ ले है। लिहाजा ईमान की तौक़त जो होती है ना, वही इंसान को लकीर खींच देती है कि इंसान बुराई से नफरत करता है और ईमान उसको खींच के अल्लाह की तरफ ले जाता है। तो इश्क के हवाले से मैं अक्सर तारीफ़ें कर रहा होता हूँ। इकबाल भी फरमा रहे हैं, देखलो दिलो निगाह का मुर्शद बनी है, इश्क ना हो तो शर्रा भी खुदा तसव्वुरात। हमारे खाने पीने ओढ़ने बिछोने के मुख्तलिफ मियारात हैं। हमने खाने पीने ओढ़ने बिछोने में PhD कर ली, अगर पैसे हैं तो। गरीब तो फाकरकशी करता है ना, तो हमने PhD कर ली, उस वक्त हम नहीं भटकते। हमारे अच्छे से ऐसे फैशन, अच्छे से ब्रांड, भटकते कम है जब हमें अच्छाई करनी हो तो हम भटक जाते हैं। हमें भी शैतान बड़ा भटकाते हैं क्योंकि हम खुद भटकना चाहते हैं, हमें खुद पसंद है। अब रमज़ान आ गया, शायद कैद कर दिया अल्लाह ने, मुझे कायम कर दी, जो ये कहेंगे कल को कि अल्लाह ने तूने जो शैतान बना दिया था, लिहाजा हम भटकाता था तो इसलिए हम भटक गए, तो अल्लाह ने तो अब शैतान भी कैद कर दिया ना। तो देखो अब देखते हैं ना, वो जो बुरे हैं वो बदस्तूर उनकी वक्ती तौर पर थोड़ा सा बेहतर होंगे, मगर क्योंकि अल्लाह की रहमत ही इस कदर उतर रही है कि जो बड़े बुरे हैं उनका भी लहजा थोड़ा सा नरम हो जाता है, वो सख्ती थोड़ी सी कम नज़र आती है। इसी तरह जो बुरे हैं थोड़े थोड़े बुराइयाँ कम करनी शुरू कर देते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, जो बुराई है वो रमज़ान में भी मना है तो रमज़ान के बाद भी मना है। बुराई बुराई है, इसका ये मतलब नहीं है कि रमज़ान में बुराइयाँ हम ख़त्म कर दें, बल्कि रमज़ान में भी बाद लोग बुराइयाँ होते, बाद नहीं होते। बस इसका तक़द्दुस फ़र्ज़ है हम पे कि हम इसका एहतराम करें इस महीने का। मगर बुराई तो बुराई है, रमज़ान के बाद भी बुराई है, अब भी बुराई है। तो लिहाजा बुराई तो बुराई है, क्योंकि बुराई इंसान को इंसानी के मरातब से गिरा देती है, वहशत और दरिंदगी पैदा करती है। इसलिए इंसान को जलाने का कहा गया है। इंसान जलेगा दोज़ख में, जिनके राय के दाने के बराबर ईमान होगा उसको वापस लाया जाएगा, पहले उसको सज़ा मिलेगी, उसको पाक किया जाएगा जला कर, क्योंकि उसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह अपने नाफरमानों के साथ ऐसे ही सलूक करता है। तो लिहाजा अगर वक्ती तौर पर आजमाइशें आती हैं तो अम्बिया की ज़िंदगी के वाक़यात देखें, वो हमें ये सिखा रहे होते हैं कि कैसे सब्र के साथ ये ज़िंदगी गुजारनी है, और आजमाइशें तो उन्होंने भी गुजारी है। हालांकि उन्होंने तो किसी की दिलदारी नहीं की, ना किसी पे जुल्म किया, और अल्लाह की मदद भी उनके साथ ही, फिर भी उनकी आजमाइशें इतनी सब होता है और ज़िंदगी अहवाल उनके देखते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको मरातब दिए हैं। और इसी वजह से राबी साहब भी अपने पीरों मुर्शिद के जब पैर फैला रहे होते हैं तो कहते हैं अल्लाह ताला की मर्जी मंशा से हर चीज़ है, तो फिर हम अपने पीरों मुर्शिद का इतना एहतराम क्यों करते हैं। तो आप ये पीर फरमाते हैं शेख अबुल फजल खतीर रहमतुल्लाह कि अल्लाह ताला जब किसी को एक मनसब देना चाहता है ना, तो पहले उसमें उसको 10 मालने के लिए उसको वो अहल भी करता है,
تاکہ اور مختلف ازمائش سے گزارنا ہے تاکہ وہ اس کا اہل ہو جائے. تو لہٰذا یہ چیزیں گہریانہ سوچیں کا خاتمہ سوکھ پہ ہوگا. اب اپنی میں گفتگو سمیٹ کے ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جب ہم ریلائز کریں گے اور اب ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے, مگر اس کے لیے ہر کوئی تو اپنے آپ کو بہتر نہیں بھی کرتا. تو مثالی لیڈرشپ ہوگی تو لوگ بہتر ہوئیں گے, اگر مثالی لیڈرشپ نہیں ہوئے گی تو ایسے ہی مختلف سوچے پر مان چڑھیں گے. اہل تقویٰ کی موجودگی میں تقویٰ پر مان چڑھتا ہے, اور علم و حکمت والی شخصیات کی موجودگی میں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح کے حکمران ہوں گے اس سے بھی بدتر عوام اس لیے ہو جاتے ہیں. بدتر تو نہیں, حکمرانوں کے گردنوں پہ ہی بوجھ ہوتا ہے جہاں پہ بھی برے حکمران ہوں عوام کی بدعنوانیوں کا, مگر وہ اس قدر اس کا نام کیا جاہل ہو جاتی ہے عوام ادھر ان جگہوں پہ جہاں پہ جاہل قسم کے حکمران ہوں جو اللہ کی ذات سے بھی ناشنا ہو. جیسے جوید اختر ہے, وہ مودی کو کیا پتہ اللہ کی ذات کا, اور خود جو ہے وہ عجیب حلیفہ نظریہ اور غلط مت کے چیزوں میں دھنسا ہوا ہے. تو لہذا کلیشز سے بھی اسلام منع کرتا ہے, مگر امن کے لیے بڑے بڑے جو متکبرین کے گردنیں بھی اڑائی ہیں اسلام نے, یہ بھی نظر آتا ہے. اسلام کہیں شعور دیتا نظر آتا ہے, کبھی متکبرین کی گردنیں اڑانا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے کو تباہ کر دے, معاشرے کو ظلم کے ذریعے, اور وہ لوگوں کو خدا کی ذات سے دور لے جاتے ہیں. وہ اپنی پرستش کروانا شروع کر دیتے ہیں, جیسے معاشرے النفس کا شکار اپنی ہی پرستش کا نام. لہٰذا عوام پھر گمراہ ہو جاتے ہیں, تو ان کی گمراہیوں کا وبال بھی علماء پہ پڑتا ہے, یا ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, یا ان حکمرانوں پہ پڑتا ہے. وہ اس لیے حکومت کرنا, سرداری کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اور تمہیں فروخ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیل کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مار دے گا تو اس سے حکومت کا حساب ہوگا. تو لہٰذا یہ حکمران سے ہی پوچھا جائے گا کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے, چاہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, یا کسی کی بھوک نہیں ملی, یا کوئی چاہر ہے گیا, یا کوئی ایسا راہ اختیار کر دی کہ جس میں لوگ برائیوں کی طرف ہو جائیں, یا وہاں پہ لوگوں کو ظالموں کو خوشی دے دی ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. تو لہٰذا اسی طرح گھر کے فرض سے پوچھ ہوگی, جو والدین ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی, وہ اچھے شہری نہیں بن سکے, ان سے بھی پوچھ ہوئے گی. خالی تین بول کے شادی کا لینا کا نام شادی نہیں ہے, بلکہ ایک مثالی شخصیات شور و گاہی اللہ نے دی ہے, کیسے مرد اور عورت کا کردار ہے, پھر وہ کیسے سیکھتے ہیں اس بیج کو جو بڑا اولاد کی صورت میں ایک پودا ملتا ہے, اس کو بھی کیسے بڑا کرتے ہیں, اور کیسے معاشرے کے نام نسب جو واقعات ہیں ان میں سے کیسے اپنی حکمت و فراست سے نکلتے ہوئے اپنے لیے اور اپنا وجود و تشخص کو قائم رکھنا ہے, یہ بھی ہمیں اسلام بتاتا ہے. تو خالی کھا لیا پی لیا سو لیا یہ زندگی نہیں ہے, بلکہ کمزوروں کی مدد کرنا اور ظالموں کا ظلم روکنا, یہ بھی ایک مسلمان کا مشن ہوتا ہے. کیونکہ ایمان کا کم ترین درجہ یہی ہے کہ برائی سے نفرت کی جائے, اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی اچھا درجہ ہے, اور ظلم کو روکنا تو بہت ہی بڑا اچھا درجہ ہے. اگر جس دور میں مرد مومن نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو, جیسے میں نے کہا کہ جھوٹا بھی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے, تو اسی طرح کے اپنا اعتبار پیدا کرنے کے لیے. اسی طرح جس دور میں مرد مومن نہ ہو تو کیونکہ رحمت اللہ کی پھر کسی کی بات نہیں ہوئے گی, کیونکہ ہر کوئی مرد مومن اپنے آپ کو کہے گا اور کہے گا کہ میں سر بڑا بلند ہے, جبکہ وہ روحانی لحاظ سے اور اللہ کی رحمتوں کا امیر ہونے کے بعد سے یا انسانی کے لیے اس نے کیا کیا, وہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. صرف دعوے نظر آتے ہیں, کوئی کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے, وہ کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے, اور ہم تو دعووں سے بھی بھاگتے ہیں. ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے, مثلا کہیں بھی دنیا میں یا کوئی بھی کسی والے سے اپنا گھارے رہے کام کر رہے ہیں. اگر میری بات کوئی بھی قرآن و حدیث سے یا اسلام سے یا دین فطرت سے یا کوئی اچھائی سے پڑے جائے, اور اس میں میری خود ساختہ سوچی ہوئی تھی, تو وہ تو قابل قبول ہی ہو. نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میری باتوں کو قبول کرو, میں تو صرف اپنا اظہار رائے کر رہا ہوں. کسی کی مرضی ہے, اگر کوئی بات اچھی لگے گی جو عمل کرے گا اچھا بن جائے گا تو مجھے ثواب ملے گا, اور مجھے بالکل بھی نہیں ہے کوئی میری تعریف کرے یا میری خوشامد کر کسی کا ہو. ہاں اگر میں اچھائی کر رہا ہوں تو اس کا میں اللہ سے ہوگا, اللہ مجھے اس کا ڈر دے گا, اور مجھے کسی
اسی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح کوئی برائی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس تمام برائیوں کا وبال ان پہ ہوتا ہے. جو برائیوں کا راستے ہموار کرتے ہیں, ظلم کے راستے ہموار کرتے ہیں, تو وہ تو ہم تو ڈوبے ہیں, سر ڈوبیں گے. وہ خود تو مرے ہوتے ہیں اسلام کے نمائندے بن کے, تو وہ دوسروں کو نئے نئے لوگوں کو جو مولڈ کرتے ہیں برائی کی طرف, وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سچائی پہ رہنے کی. اور قائدۃ محمد علی جناح کی ایسی شخصیت کہ کوئی بھی قائدۃ کے سامنے کسی کی جو ہے وہ محمد کی خاص صورت اور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ کسی کی وہ شرمگیزیاں ان کے نہ جان سکے. اور اللہ نے ان کو بتا دی اور پاکستان مان گیا. تو اب آپ سے